जगन्नाथ वेलकम टू ओडिया विद्या केन्द्र। आज आम पढ़ा सामाजिक विज्ञानर सप्तम श्रेणीर अन्य एक भाग। ये किसी पिक्चर दि जाइए पिक्चर गुड़ाक कौन ना हिमाचल प्रदेश अंतर्गत बृहत हिमालयस्थ जातीय उद्यान रे बहु प्रकार सब उद्भिद प्राणी एवं जीवजंतु रही यहीटा को यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिह्य स्थल मान्यता दि जाइए। यूनेस्को फुल फॉर्म कौन आम लिखिदेबा UNESCO। यूनेस्को अर्थ होची यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को काम गुड़ाक कौन ना यह शिक्षा संबंधी काम करे। यही संस्था शिक्षा संबंधी विश्व स्तर में काम करे, शिक्षा संबंधी काम करे एवं ऐतिह्य विभिन्न आमर विश्व जिते सब ऐतिह्य स्थली सब अच्छी ऐतिह्य संपन्न स्थली सब जिते अच्छी से गुड़ाकर पर्यटन स्थली जहाँ सब अच्छी आमर पर्यटन स्थली गुड़ाकर स्थल को सुरक्षा तथा मान्यता प्रदान करे। तो ये जो हिमाचल प्रदेश अंतर्गत जो बृहत हिमालयस्थ जो जातीय उद्यान अच्छी आर जैव विविधता को आखि आगे रखिकी यूनेस्को यहाँ विश्व ऐतिह्य स्थल मान्यता देछि। ठीक अच्छे। तो ये जो चित्र रे कौन कौन सब देछि से विषय टिके पढ़ी नेबा। प्रथमे देछि बृहत हिमालय जातीय उद्यान अंचल चित्र एकटा होची जो बृहत हिमालयर जातीय उद्यान अंचल। अच्छा ये आउ गोटे जिनस आसला जातीय उद्यान कौन ना यह एक सुरक्षित अंचल। जातीय उद्यान डेफिनेशन रे लिखिदेबा यह एक सुरक्षित अंचल। अच्छा ये सुरक्षित अंचल क्या द्वारा कराई ना सरकार जहाँ को सरकार विभिन्न प्राणी उद्भिद तथा प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा पई प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा पई घोषणा करिथांती यही अंचलटी होची। अच्छा आर एरिया वाइज ये बहुत बड़ होइथिबो एवं सेठारे जैव विविधता बहुत देखा जाय विभिन्न प्रकार उद्भिद प्राणी और प्राकृतिक परिवेश पई से बहुत फेमस थिबो आ सेटा को सुरक्षा प्रदान करिया पई बोली सरकार ताहाकू जातीय उद्यान रूपे घोषणा करिथांती। जेमिति कि हमर उदाहरण हला सिमिलीपाल होची हमर ओडिसा रे एक जातीय उद्यान रो उदाहरण। ठीक अच्छे। तो यही जो एक नंबर चित्रटा देछि यह होछि मध्य से हिमाचल प्रदेश अंतर्गत गोटे जातीय उद्यान रो चित्र। 2 नंबर चित्रटी होछि हिमालयन मोनाल जहाँ कि होछि गोटे प्रकार रो पक्षी देखियो को टिके मयूर परि देखा जाउछि एवं तृतीय चित्रटी होछि लद्दाख अंतर्गत मठ। यही चित्रटी होछि लद्दाख अंतर्गत एक मठर चित्र। हिमाचल प्रदेश स्थित बेयस नदी हूँ 4 नंबर। ये 4 नंबर चित्रटी जो देछि एटा हूँ हिमाचल प्रदेश रो बेयस नदी मु कहितली हमर सिंधु नदी जो अछि से सिंधु नदी रो गोटे उपनदी होछि बेयस नदी। तापरे जिबा 5 नंबर चित्रटी होछि तुषार चिताबाघ जेहेतु से अंचल बहुत ठंडा सेठारे बरफ पड़े से ए बाघर स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टिके अलग परिवेश अनुसार। 6 नंबर चित्रटी होछि हिमालय एक स्थानीय बजार रे द्रव्य प्रदर्शन। हमर स्थानीय बजार सब जो हाट गुड़ाक हुए से अंचल आंचलिक पनीपरिया बा फल जहाँ भी हुए उत्पाद जहाँ भी हुए से गुड़ाकर किसी द्रव्य प्रदर्शन कराई। 7 नंबरटी होछि रोडोडेंड्रन नामक फूल जो एक पानीय शरबत प्रस्तुत हुए। यहाँ हूँ तार चित्र। जीवा नेक्स्ट
ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସରକାର ତଥା ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନଟା ଆମେ ପଢିଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ ହିମାଳୟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତେ ପ୍ରକାର ରେୟାରେଷ୍ଟ ସବୁ ଆନିମାଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବର୍ଡ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସେଠାକାର କିଛି ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସଚେତନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡାକର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ମରୁଭୂମି କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆସିছে ସେଇଠିର ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ହେଇଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହେଇଥିବ, କେବଳ ବାଲି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ ନୁହଁ। ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି, ଶୀତଳ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉଷ୍ମ। ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ, ଏବଂ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଲଦାଖ। ଶୀତଳର ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଥଣ୍ଡା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ତ ଲଦାଖ ହେଲେ, ଏଇଠି ଶୀତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ତଳକୁ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଆମର ପାଣି ବରଫ ହେଇଯାଏ। -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କହିଲେ କେତେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ। ଏତେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ, ବୃକ୍ଷଲତା ଏସବୁ ତ ନଥିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ମରୁଭୂମି, ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହେଲା ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଏଠାରେ ଅତି କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏଠାକାର ଭୂଭାଗ, ଏଠାରେ ଅତି କମ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ତୁଷାରପାତ ହୁଏ। ଏଠାକାର ଭୂଭାଗ ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଆବଡା ଖାବଡା, ଯେମିତିକି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଲଦାଖର ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି କହିଲେ କଣ ନା, ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂରୂପ ମାନେ ହେଉଛି ଆର ଭୂମି ରୂପଟା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଭୂ ପ୍ରକୃତି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତିକି ଉବଡ ଖାବଡ, ଉଚ୍ଚା ନିଚା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଭୂମି ରୂପ ଯେପରି, ଏହି ଲଦାଖର ଭୂମି ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେପରି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହ୍ରଦ, ତା ନାଁ ହେଉଛି, ସେଇ ବହୁତ ସାରା ହ୍ରଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହ୍ରଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଂଗସୋ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଫେମସ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ହ୍ରଦ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହିମାଳୟର ସୃଷ୍ଟିଟା କିପରି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ହେଲେ ସେ ପର୍ବତମାଳାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏହି ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳାଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟି ଭୂଭାଗ ଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଭୂଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଳରାଶି ଥିଲା। ତ ଏଇ ଭୂଭାଗଟି ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଠେଲି ହେଇ ପଶିଗଲା, ତା ମାନେ ଏଇ ପର୍ବତମାଳାଟି ମହାସାଗରଟା ଉଠିକି ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି, ବାଲି ଆଉ କାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମହାସାଗରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳା ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଏବଂ କର୍ଦ୍ଦମ କାଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟିତ ହୋଇ ଏପରି ଆବଡା ଖାବଡା ସବୁ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା। ଏଇଠି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ପାଂଗସୋ ଲେକ୍, ଆମର ଲଦାଖରେ ଥିବା ପାଂଗସୋ ଲେକ୍ ର ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି। ଏହି ହ୍ରଦର ପାଣି ଲୁଣିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହ୍ରଦ ପରି ନୁହେଁ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଏହି ଲବଣତାର କାରଣ। ଏତେ ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ଥିବା ହ୍ରଦର ପାଣି ଗୁଡାକର ସ୍ୱାଦ କଣ ପାଇଁ ଲୁଣି, ନା ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଶିକି ତାର ପାଣିର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଲୁଣିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ହିମାଳୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାକ୍ ବା ଚମରୀ ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ବୃକ୍ଷଲତା କମ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ସବୁ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଶୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ୟାକ୍ ଗୁଡାକ ବା ଚମରୀ ଗାଈ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଠୁ କି ସେମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ପଶମ ଏବଂ ଗୋବର ପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂରୂପ, ଭୂମିରୂପ, ଜଳବାୟୁ ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେଲେ ଏଇଠି।
ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲଦାଖର ପରିବେଶ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ। ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଲଦାଖର ପରିବେଶ ବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ। ପ୍ରତିକୂଳର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଏବେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ପରିବହନ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲଦାଖକୁ ଯଦି ଯିବା, ପ୍ରଥମତଃ ସେଇଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍, ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍। ତ ସେଠାକାର ଚଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ। ତଥାପି ଏଠାରେ ବରଫ ଚିତାବାଘ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ବରଫ ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି ଏବଂ ତିବ୍ବତୀୟ ମୃଗ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଲଦାଖର ଅଧିବାସୀମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଏକରେ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଶିଖନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ ଏବଂ ଲୋସାର ଓ ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାଁ ଦିଟା ଦେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋସାର। ଲୋସାର ପର୍ବଟା ଆମର ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୁଏ। ଲୋସାର ପର୍ବଟି ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠାକାର କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପର୍ବର ନାଁ ଦେଇଛି ହେମିସ୍। ହେମିସ୍ କ'ଣ ନା ହେମିସ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଧର୍ମୀୟ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ଏଇ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଗାଙ୍ଗେୟ ନାଁରେ ଅଛି ଆମର ଗଙ୍ଗା। ଗାଙ୍ଗେୟ ନାଁରେ ଅଛି ଏକ ନଦୀର ନାମ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ଅଛି, ଆମର ଟୋଟାଲ 3ଟି ବୃହତ ନଦୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଭାରତର ଏଇ ମାତ୍ର 3ଟି ନଦୀ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଟୋଟାଲ ଆମର ଭାରତଟା ଅଛି। ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ହିମାଳୟର ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟ। ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟର ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଏ ଭାଗକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ପଞ୍ଜାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ଆବ। ଆବ ମାନେ ହେଉଛି ନଦୀ। 5ଟା ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଆମର ପଞ୍ଜାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନଦୀ ଅଛି ମାନେ ସେଟା ସମତଳ ଭୂମି ହେଇଥିବ ପାଖାପାଖି। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳ ଶଯ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଯୋଉଟାକି ଆସେ ଆମର ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାଦଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଭର କରେ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଯିବା। ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି। ଏହି ଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ଭାରତର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ଏବଂ ଆମର ପବିତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଏ। ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ସାରା ଆମର ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହିମାଳୟରୁ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଜଳ ରହେ। ତ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାବ୍ୟା। ସୁନାବ୍ୟା ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାରେ ଏତେ ପାଣି ରହେ ଯେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ
ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ସମୃଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟରୁ ବୋହିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେଡିମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଜମା କରନ୍ତି। ପଟୁମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଏବଂ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ଫଳତଃ ନଦୀ ଆନିତ ପଟୁମାଟି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ଆମେ ଦେଖିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଯେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବୋହି ଆସିକି ପଟୁମାଟି ସେଇଠି ଜମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ସ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଣି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆମେ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ନଦୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ମେସିନାରୀର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଆକାଶରୁ ଯମୁନା ନଦୀ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହୁବିଧ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ବହୁବିଧ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଧାନ କିଆରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମି ଜାଲ ଭଳି ବିସ୍ତୃତ ପରିବହନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପରିବହନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ପରିବହନ ବ୍ୟାପକତା ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ, ମାଲ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଳଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷ ସାରା ଯେହେତୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟାତ, ମାଲ ପରିବହନ, ଜଳଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛି ଆମର ରେଳ ଏବଂ ଜଳ ଭାଗରେ ଅଛି ଆମର ଜଳଜ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ଆମର ଗଙ୍ଗା, କାବେରୀ, ଯମୁନା, ଏସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଅଳକାନନ୍ଦା, ଏମିତି ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ନଦୀଟି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶୁଷ୍କ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଜଳର ପରି ଉଠେ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୁଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପାଣି ଶୁଷ୍କ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଅଧିକ ଜଳରେ ପୂରି ଉଠେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବନ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆର କାରଣଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆମର କୋଉଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ନା ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମିରୁ। ଚାଇନା ଏବଂ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମି, ସେଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସେଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ସେ ଆସିଛି ଆମର ବେସିକାଲି ସେ ଏହି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆମ ଆସାମ ଦେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆସାମରେ ତା ନାଁକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ନହେଲେ ଇଏ ତିବ୍ବତର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଛି ଯାହାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାମୟୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସିୟର ଏଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆସିକି ଆମର ଆସାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତା ନାଁ ସିଏ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଗ୍ଲାସିୟର ଥାଏ ତିବ୍ବତର ଏଇଠୁ। ତ ତିବ୍ବତରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାସିୟର ଥାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ତରଳିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଳ ହେଇକି ମିଶିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ନଦୀଟି ଆମର ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ଏଇଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଗ୍ଲାସିୟର ତରଳିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏପଟେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ପାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ଶୁଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସଘନ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏପରି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ସାଟେଲାଇଟରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ପରିବହନର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ପରିବହନର ସୁବିଧା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ
ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାକୁ ଯୋଉଟା କି ସଘନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଧୂସର ଲଙ୍ଗୁର ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାଁ ପଢିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାଁ ଦେଇଛି ବାନ୍ଧବଗଡ଼, ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାବଳ ବାଘ, ଯାହାକି ଆମର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପଶୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ମହାବଳ ବାଘକୁ ତାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଘଡ଼ିଆଳ, ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଘଡ଼ିଆଳର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2.5 ରୁ 4.5 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସରୀସୃପଟି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ବା ଶିକାରକୁ ଆଇନ ନିଷେଧ କରିଛି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତମମାନଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ହେଲା ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ାକ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଘଡ଼ିଆଳ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏକ ମୟୂର, ମୟୂରୀ, ଭାରତୀୟ ମୟୂର ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୟୂରଟି ତାର ପୁଚ୍ଛ ମେଲିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ବୃହତ୍ ଭାରତ ମରୁଭୂମି ବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ବୃହତ୍ ଭାରତର ମରୁଭୂମି ବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଯଦି ଆମେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ବର୍ଷା ଏଠାରେ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆମର ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି ଯାହାକି ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ସୁନେଲି ବାଲୁକା ପାହାଡ଼ ବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ନାହାନ୍ତି ତ ଆକାଶ ଏକଦମ ଖୋଲା ଦେଖାଯିବ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଏକ ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଥର୍ ମରୁଭୂମି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ କଥା, ତାହେଲେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳଟା ଏଇଠୁ ଆମର ରହିଛି। ତ ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ଯିବା, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ କହିଲେ ଏପଟକୁ ଯିବା, ତ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଶୁଷ୍କ ବାଲୁକାମୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବାଲି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମରୁଭୂମି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ବାଲୁକା ସ୍ତୂପର ଆକୃତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ କେମିତି ପର୍ବତ ଆକୃତି ହେଇଛି, ଏହା ବାଲିରେ ତିଆରି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ସବୁ ବାଲି ଝଡ଼ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ପରିବାହିତ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇକି ଏମାନେ ସ୍ତୂପ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତର ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗରୀ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଜୈସାଲମେର। ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବହୁତ କଲରଫୁଲ। ଜୈସାଲମେରର ଦୁର୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ୟୁନେସ୍କୋର କାମ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗରୀ ଯୋଉଟାକି ଜୈସାଲମେରର ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ବେଗଶାଳୀ ପବନ ବାଲିକୁ ଠେଲି ଏକ ପାହାଡ଼ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକି ମୁଁ କହିଥିଲି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ 150 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବା ବାଲୁକା ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଥର୍ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଭାରତରେ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଭାଗ କୋଉଠି ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ଆମ ଭାରତର କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଟଚ୍ କରିଛି, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଦେଖିନେବା ଆମେ ଏଇ 4ଟା ରାଜ୍ୟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା। ଏଇଠି ରହିଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ରହିଲା ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟ। କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଆମର ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଗଠନ ହେଇଛି।
ମରୁଭୂମି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାକାର ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ, ଶୀତଳ ରାତି ଓ ଜଳାଭାବ ଜନିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଦିନ ହେଉଛି ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ରାତି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀତ। ଆଉ ଜଳାଭାବ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା କମ୍ ହୁଏ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ମାନବ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳ ସବୁ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ, ଭୂରୂପ ଯେପରି ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନଧାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ବେଶୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଶୁ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଷ୍କର, ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ନାମକ ଏକ ଜାଗା ଅଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମେଳାରେ ଜଣେ ଓଟ ବିକାଳି ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଟକୁ ଧରିକି ବିକ୍ରି ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉନି, ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥାଏ, ତ ସେମିତି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କୂଅର ଜଳାଶୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜଳାଶୟରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପାଣି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ସେଠାକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବାସନକୁସନକୁ ମାଜିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲି ବା ପାଉଁଶରେ ରଗଡ଼ିକି ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଏହି ବାସନକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଧୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ବାସନ ଧୋଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଫସଲ ଲଗେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ପାଣି ପ୍ରଚୁର ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବେଳେ ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ ସବୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଥର୍ ମର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥିବା ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ। ଜଳ ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟନକା ବା କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମିଳିଗଲା। ତ ସେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସଞ୍ଚୟ କରିକି ସାଇତି କରିକି ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିବେ, ସେ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ହେଉଛି ଟନକା ବା କୁଣ୍ଡ। ଏହି ଜଳ ବିଶୋଧିତ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।